So, today we are going to discussing about the project explanation. Okay, Okay. project explanation. Okay. So, why this topic came into the picture? First of all, ఈ టాపిక్ ఎందుకు మనకు కాన్సెప్ట్ లో వచ్చింది అంటే ఓకే సో nowadays okay nowadays so many people are trying for the experience jobs, correct అండి? Oh no. Okay. So out of 10 candidates, 8 candidates wants to go in the experience jobs, correct? Okay. Mm. So in this meantime, what happened is okay. So the recruiters means the company persons. Okay, the company persons are catching the people, those who are coming as a fake experience. Oh no. Okay. So to avoid these type of misconceptions, okay, they are asking questions in terms of project level. Okay. They're Oh asking no. questions on top of the project level. Okay. So when the interviewer started asking questions about the project level type of questions, okay. So at that time, the interviewer come to know that okay, so the particular candidate is genuine or he's from other fake or okay. So దీని బట్టి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. So the way he is going to explain the project, okay, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏమంటే ఇంటర్వ్యూకి అర్థమైపోతుంది. So okay, he's a fake candidate అని చెప్పేసి ఓకేనా. Okay. So this is one of the tool for the recruiters to catch the candidates. Okay, Nandi? Okay. So you have to be very careful when you are answering the project type of questions. Okay, na clear? Okay. I'm gonna give you few of the interview questions. So whatever the things, the damn sure interview questions I'm gonna ask you, I'm gonna give you. Okay. So I'm gonna explain you in depth project explanations. Okay, how you have to explain in the interview. Okay, Nandi, clear? Okay. Yeah. So let's go for the architecture of the project. Okay. Then we'll discuss for the interview questions. Okay. So Okay. anybody knows what is behind the project? I mean, project complete అవడానికి background లో జరిగే వర్క్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? No. No. Naveen Kumar? No, bro. No. Okay. So ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవడానికి ఓకే, సో లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ గైస్. ఓకే, సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవడానికి ఓకే, దేర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడాలజీస్ టు ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడాలజీస్ ఓకేనా. సో దోస్ వర్ ద agile, okay, next waterfall, next V model, spiral model. Okay, so these are the models we have in a market. Okay, Nandi? So Okay. these are the project methodologies we have in the market. Okay, but this is the only one methodology. Listen very carefully. This is the only one methodology is being used in the real time. Okay, so నేను మీకు notes చెప్పినట్టు చెప్పను. Okay, so you have to note down the points. Okay, so whenever you feel this is the important point, so please take down the point. Okay, now. So Okay. the important or the important. Okay, so you have to continuously taking down the notes. Okay. Done? Yeah, done. Yeah. Okay. So these are the project methodologies we have in the market. Okay. So among these projects, okay, among these project methodologies, we will be using only one called Agile methodology. Okay, Nandi? Agile methodology. Okay. Na? So if the interviewer is asking you which project methodology you will follow means, okay, you have to say like, so we will be using Agile methodology. Okay, now. So when the interviewer is asking you, okay, which type of project methodology you are following, okay, so your answer has to be, we are following the Agile methodology. Clear? Okay. Okay. So which project methodology you are using? Agile methodology. Very good. Yeah. Naveen left, huh? No. Okay. No worries. Okay. So Agile methodology we will be using. Clear, Andy? Is it clear? This point is clear, right, everybody?
No. Okay. So next. So the agile methodology. So I'll come to that later. Okay. So after that, okay, after that, okay. So మనకు background లో okay. So they will be having some hierarchy. Listen very carefully. They will be having some hierarchy. Okay. So a hierarchy ఏంటి అంటే okay. SDLC. So anybody knows the full form? No. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవడానికి there will be some hierarchy. Okay. So ఆ hierarchy ఏమంటామంటే మనం SDLC అంటాం. What do we call? SDLC. SDLC. సో S అంటే సాఫ్ట్వేర్, ఓకే, డెవలప్మెంట్ లైఫ్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. This is very very important. Okay. Software development life cycle. Done? Yeah, done. Yeah. Next. Okay. So this is the hierarchy. Listen very carefully. This is the hierarchy will be followed by the companies. Okay, to develop the software. Okay, so to develop the software, to finish the software, will be using to finish the software. Clear అండి? ఇది క్లియర్ అందరికీ చేసుకున్నారు కదండి? Clear. Okay, now. So then hierarchy అంటున్నాను. Hierarchy అంటున్నాను. Okay, now. So I have given the hierarchy name. Okay, the hierarchy name is SDLC. Okay, now. So a hierarchy ఏమేం parts ఉన్నాయి? Now we are going to discuss. Okay, a hierarchy ఏమేం parts ఉన్నాయి? Hierarchy ఏమేం parts ఉన్నాయి? Now this is going to be a exact project explanation. Okay, now. Okay. It is going to be a exact project explanation. Listen very carefully. Okay. Okay. So I think it's better to take PowerPoint. So there will be few of the boxes. Let me take in the boxes. Listen carefully. Let's see how will I attach these boxes. Okay. So we will get the project. Okay. So మనకు project వస్తుంది. Okay. So the project will come from the business analyst. BA అంటారు. Okay. The project will be come from business analyst. Okay. So BA అనేది ఒక జాబ్ రోల్ అన్నమాట. ఓకేనండి. BA means one of the job role. Okay. So ఈ BA ఏం చేస్తాడు అంటే listen very carefully. BA అంటే ఏంటండి? Business analyst. So the BA what he do is okay. He will contact to the client. He will contact to the client. Listen very carefully. He will contact to the client. Okay. He will get the project. అర్థమవుతుందా? క్లయింట్ నుంచి క్లయింట్ నుంచి బిఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాడు అనమాట. ఓకేనా అండి? క్లయింట్ నుంచి బిఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాడు అనమాట. సో బిఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత the client will explain whatever the requirements he has. Clear అండి? Clear. Whatever the requirements he have. Okay, so the BA will understand all those things. He will start explaining to the project manager. సో సింపుల్ గా వినేమంటామంటే పిఎం అంటాం అనమాట. ఓకేనా? పిఎం అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదండి, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఓకేనా? ఓకే. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు? బిఏని కాంటాక్ట్ అయ్యి బిఏకి మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? బిఏ ఏం చేస్తాడంటే బిఏ విల్ కాంటాక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. బిఏ విల్ కాంటాక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే. సో బిఏ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అనమాట. ఓకేనండి? సో
సో క్లయింట్ కి ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఓకే ఏమేమి చేయొచ్చు ఏమేమి చేయలేము అర్థమవుతుంది. అంటే ఐ మీన్ అవును. మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ వన్, మీరు ఒక బిల్డింగ్ మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి. సో అవును. మీరు ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీ సైట్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం చెప్పిన తర్వాత హీ విల్ గివ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది డిజైన్స్ కరెక్టా. ఓకే. ఆ డిజైన్స్ లో ఏంటి అంటే సో కొన్ని డూవబుల్ ఉంటాయి, కొన్ని నాన్ డూవబుల్ ఉంటాయి. అవునా. సో మీ దగ్గర 30 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిట్ ఉంది. ఓకేనా. బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇన్ దట్. ఓకే. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? మీకు ప్లేస్ సరిపోతుంది కదా. సో ఇలాంటి ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. ఓకే. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఏంటంటే క్లయింట్ స్టార్ట్స్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట. ఓకేనా. సో అందులో ఓకే. డూవబుల్స్ నాన్ డూవబుల్స్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే. ఓకేనా. సో మనకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ లో మనం ఏమేమి చేయొచ్చు ఏమేమి చేయలేము అని చెప్పేసి అన్ని మనకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనండి. ఓకే. ఈ మీటింగ్ లో ఏమంటే సో క్లయింట్ బిఏ టు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇదొక ఆర్కిటెక్చర్. సో నెక్స్ట్ ఇదేమంటే క్లయింట్ బిఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ముగ్గురు ఒకే మీటింగ్ రూమ్ లో ఉంటారు అనమాట. ఓకేనా. సో దీస్ త్రీ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ కొలైడింగ్ టుగెదర్. ఓకే. దీస్ త్రీ పీపుల్ స్టార్ట్ కొలైడింగ్ together. Okay, they will start discussing about the requirements అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్ యా అన్న. క్లియరా అండి? ఇంతవరకు క్లియరా? క్లియర్ అన్న. క్లియర్ అండి. ఓకే. సో నౌ సో వి గాట్ ద XYZ క్లయింట్. ఓకే. సో ఈ క్లయింట్ దగ్గర మనకు ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది మనకు ప్రాజెక్ట్ 1 చేత పడుతుంది. ఓకేనా. అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ 1 ఒకటి ఇచ్చారు. క్లియర్ అండి ఇంతవరకు? ఓ యా. వి గాట్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో నౌ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేశాడు సో వాట్ ఎవర్ ద వీ హ్యావ్ టు డూ సో ఆ థింగ్స్ మొత్తాన్ని క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో క్లయింట్ గాట్ కన్విన్స్డ్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ కరెక్టా. ఓకే. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం ఏం చేస్తాడు అంటే నౌ ద పిక్చర్ కంపోజ్. సో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తానికి ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే ఓకే సో వి విల్ బి హ్యావింగ్ ద టీమ్ లీడ్స్ కరెక్టా. అవునా కదా అండి. వి విల్ బి హ్యావింగ్ ద team leads. Okay. The project manager ఏం చేస్తాడు అంటే okay so he will bring all the team leads together. He will bring all the team leads together. He will start explaining all the requirements to the team leads. Okay. ఓకే. Okay. So project manager ఏం చేస్తాడు టీమ్ లీడ్స్ కి అందరికి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఈ టీమ్ లీడ్స్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే సో ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్, ఓకే, ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్, ఫ్రమ్ ది మిడిల్ ఎండ్. ఓకేనా అండి. సో బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ లీడ్స్ ఉంటారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ లీడ్స్ ఉంటారు, మిడిల్ వేర్ టీమ్ లీడ్స్ ఉంటారు. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ప్రతి ఒక్క దాని మీద ఐడియా ఉండాలి అన్నమాట. ఓకేనండి. ఓకే. సో ది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద టీమ్ లీడ్స్. ఓకే. సో ఈ టీమ్ లీడ్స్ ఎవరు ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ లీడ్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ లీడ్స్ ఉండొచ్చు, మిడిల్ వేర్ టీమ్ లీడ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ఈ టీమ్ లీడ్స్ అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే. He will explain all these requirements to the team leads. So the team leads lo ee teams unnaru. So now team leads will explain to the team members. So team members ante evaru? We are team members. Okay. So okay మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ఈ టీమ్ లీడ్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఒక మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేస్తారు. ఓకే. దే విల్ స్టార్ట్ అరేంజింగ్ వన్ మీటింగ్. ఓకే. సో ఆ మీటింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఓకే సో టీమ్ లీడ్స్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు ద టీమ్ మెంబర్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనేసి. ఓకేనా. ఓకే. అర్థమవుతుందండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైపోతుందంటే హియర్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి అసైన్ టు ద టీమ్ మెంబర్స్. ఐ మీన్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అంటే సో ప్రాజెక్ట్ లో కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నువ్వు కట్టు, సెకండ్ ఫ్లోర్ నువ్వు కట్టు, థర్డ్ ఫ్లోర్ నువ్వు కట్టు, అలా. So few of the requirements will be distributed to the team by the team leads అన్నమాట. ఓకేనా అండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటే వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా ఉంటారు అన్నమాట. క్లియర్? ఇంతవరకు క్లియర్ అండి అందరూ? అవును. ఓకే. సో till now everything is done. Okay. So now let's connect all these theory into the boxes. ఓకేనా. Let's connect all these theory into the boxes. మీకు ఈ బాక్సెస్ చాలా క్లియర్ గా అర్థమైతేనే you can understand this Jira అన్నమాట. ఓకేనా. So Jira అని చెప్పేసి ఒక టూల్ ఉంటుంది. So I'll come to the tool. Okay. But if you understand this thing, Jira will be very easy. Okay.
No, exactly. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మనకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది మొత్తం. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ పిఎం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, పిఎం నుంచి ఎండ్ వరకు. ఓకేనా అండి. సో పిఎం ఏం చేస్తాడు అంటే, ఓకే, సో లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో వాట్ పిఎం డూ ఇస్, ఓకే, సో హీ విల్ అటాచ్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకేనా అండి. సో ఆర్ అంటే రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా, రిక్వైర్మెంట్ 1, రిక్వైర్మెంట్ 2, రిక్వైర్మెంట్ 3, రిక్వైర్మెంట్ 4 ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా అండి. ఓకే. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మనకి ఏమంటే ఇది మనకు టు డూ లిస్ట్ అనమాట. ఓకేనా. సో టు డూ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అవునా, అదే కదా టు డూ లిస్ట్ అంటే. అవునా అండి. సో దీన్ని మనం టు డూ అంటాం అనమాట. సో ఈ టు డూ లిస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి లిస్టెడ్. ఓకే. సో మన టీమ్ లో లెట్స్ అజ్యూమ్ వి హావ్ అ టీమ్ ఏ. సో ఈ టీమ్ ఏ లో శ్రావణి, ఓకే, నెక్స్ట్ నవీన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ టీమ్ కాల్ టీమ్ బి. ఓకేనా. సో ఇందులో ఎవరు ఉన్నారంటే అఖిల్, ఓకే, నెక్స్ట్ తేజస్వి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెంబర్స్ వి హావ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీ టీం ఎవరు అంటే ఈ టీం లీడ్ వచ్చేసి గిరి. ఓకేనా. సో ఈ టీం లీడ్ వచ్చేసి ఉషా. ఓకేనా అండి. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ 1 ఉంది చూసారా. ఓకే. సో దిస్ రిక్వైర్మెంట్ 1 విల్ బి అసైన్ టు ద టీమ్ ఏ, అంటే ఎవరికి, గిరికి అసైన్ చేశారు. ఓకేనా. దిస్ రిక్వైర్మెంట్ 1 has been assigned to the గిరి. దిస్ రిక్వైర్మెంట్ 2 has been assigned to the ఉషా. ఓకే. ఓకేనా. ఓకే. సో ఇప్పుడు గిరి ఏం చేస్తాడు అంటే, ఓకే, వాట్ గిరి డూ ఇస్, ఓకే, సో హీ విల్ స్ప్లిట్ ద రిక్వైర్మెంట్ టు ద శ్రావణి అండ్ నవీన్. ఓకేనా అండి. ఓకే. ఈ రిక్వైర్మెంట్ 1 ఏం చేస్తారంటే శ్రావణికి అసైన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ దిర్ ఇస్ వన్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్ కాల్ రిక్వైర్మెంట్ 4. ఓకే. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఏమంటే మనకి గిరికి అసైన్ అయింది. ఓకేనా. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నవీన్ కి స్ప్లిట్ చేశారు అనమాట రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఇప్పుడు టీమ్ మెంబర్స్ అందరికి వర్క్ అసైన్ అయిపోయిందా. అవునా అండి. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ అఖిల్ ఒకటి అసైన్ అయింది, తేజస్వికి ఒక అసైన్ అయింది. ఓకేనా అండి. సో ఈ టు డూ లిస్ట్ లో ఏం చేస్తారు అంటే, ఓకే, సో దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఈ టు డూ లిస్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే, సో రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు గ్యాదర్ చేసి ఇందులో వేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇందులో వేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు అంటే, ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని టీమ్స్ స్ప్లిట్ చేస్తాడు. ఈ డోంట్ స్ప్లిట్ టు ద టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే, ఈ స్ప్లిట్ టు ద టీమ్స్. ఓకే. సో ఈ వర్క్ ని ఈ టీమ్ చేయాలి, ఈ వర్క్ ని ఈ టీమ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకు స్ప్లిట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా అండి. ఓకే. సో నా సో ఇప్పుడు మన టీమ్ మెంబర్, టీమ్ లీడర్ ఏం చేశాడు, వర్క్ అందరికి స్ప్లిట్ చేసేది. కరెక్టా. ఓకే. సో నా సో టు డూ లిస్ట్ అయింది కదా. సో ఇది అనాలిసిస్. ఇదేంటి అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఈ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తారంటే శ్రావణి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ క్యాండిడేట్. ఓకేనా. సో ఇది మొత్తం ఒక క్యాండిడేట్. ఓకేనా. సో శ్రావణికి ఏం అసైన్ అయింది, R1 రిక్వైర్మెంట్ అసైన్ అయింది. కరెక్టా. అవునా అండి. సో ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫినిష్ చేయాలి అంటే, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫినిష్ చేయాలంటే షీ హ్యాస్ టు అనలైజ్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేర్. ఓకే. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వాట్ వీ హ్యావ్ నాట్ టు డూ. ఓకే. సో ఇది మొత్తాన్ని మనము అనలైజ్ చేసుకుంటాం. అవునా కదా. చాలా మొత్తాన్ని మనకు ఈ అనలైజ్ చేసుకుంటాం. కరెక్టా అండి. సో ఈ టికెట్ మొత్తాన్ని ఏమంటే వీళ్ళు అనాలిసిస్ బాక్స్ లో పడేస్తారు. ఓకేనా. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్ప్రింట్. ఓకే. ఓకే. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ చూసారా అండి, ఏమైనా స్ప్రింట్ అంటారు. సో యూ కెన్ టేక్ డౌన్. సో స్ప్రింట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో యూ మైట్ గెట్ a question what is sprint అని చెప్పేసి. ఓకే. రైట్ డౌన్ స్ప్రింట్ అని చెప్పి సైడ్ పెట్టింది. Let's start. So sprint is nothing but a requirement. Sprint is nothing but a requirement. Which will have the timeline
timeline. We have the timeline to finish the requirement. Done only? Yeah, done. Okay, so now let me explain you one thing. So ఈ రిక్వైర్మెంట్ వన్ ఉంది చూసారా అండి, ఓకేనా. సో దీన్ని స్ప్రింట్ అంటాము, ఓకేనా. సో రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏమంటే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ టర్మినాలజీ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏమంటాము, స్ప్రింట్ అంటాము, ఓకేనా. సో ఈ స్ప్రింట్ ఏంటంటే, ఓకే, ఈ స్ప్రింట్ ఏంటంటే, ఓకే, సో స్ప్రింట్ కి మనకి ఏదైనా వర్క్ ఇస్తే మనకి డెడ్ లైన్ లేకుండా ఏది వర్క్ ఇవ్వరు కదండి. సో దేర్ విల్ బి డెడ్ లైన్స్, ఓకే. అకార్డింగ్ టు దోస్ డెడ్ లైన్స్ వీ హావ్ టు ఫినిష్ అవర్, అవునా కదా. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ లోనే మనకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ వితిన్ దోస్ డేస్ అని చెప్పేసి మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ లో మనకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి, ఓకేనా అండి. ఓకే ఓకే, సో నా ఇది స్ప్రింట్ అంటే క్లియర్ ఇది అందరికి. సో స్ప్రింట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు శ్రావణికి అసైన్ అయింది. సో ఆ స్ప్రింట్ నేమ్ ఇస్ R1. ఓకే, సో షీ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, షీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ద analysis, okay, analysis చేస్తున్నాం. సో నౌ షీ గాట్ an idea to how to do the work, okay అండి. ఓకే, సో అనాలిసిస్ చేసుకుంటుంది, ఓకేనా. సో నౌ షీ విల్ డెవలప్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఓకే. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ 1 మనం ఏమైందంటే ఇందులోకి డంప్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లోకి స్టార్ట్ చేసుకుందాం, ఓకేనా. ఓకేనా అండి. సో రిక్వైర్మెంట్ 1 మనం అనాలిసిస్ చేసుకునేసారు. నెక్స్ట్ షీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద డెవలప్మెంట్. నౌ షీ ఇస్ డూయింగ్ ద కోడింగ్, ఓకేనా. ఓకే, సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు ఫంక్షనల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈమె దీన్ని టెక్నికల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ఓకే, సో ఈమె డెవలప్ చేసిన దాన్ని మొత్తాన్ని, ఓకే, ఓకే. సో సమ్ వన్ హ్యాస్ టు టెస్ట్, కరెక్టా అండి. ఓకే అన్న. QA అంటే ఏంటి, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, ఆర్ someone will call it as a tester, ఓకేనా అండి. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు టెస్టర్ కి పంపిస్తారు. ఐ మీన్ ఈ డెవలప్మెంట్ అయిన మొత్తం ఏం చేస్తారు, టెస్టర్ పంపిస్తారు. సో టెస్టర్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడతో మీ వర్క్ అయిపోయింది, ఓకేనా శ్రావణి. యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్ టిల్ ద డెవలప్మెంట్, యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్, ఓకే. సో ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే, యూ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద QA టీమ్. యూ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద QA టీమ్ అనమాట. సో ఇది చార్జ్. సో హియర్ ద థింగ్ విల్ కమ్, ఓకే. సో ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఓకేనా. హౌ విల్ యూ ట్రాన్స్ఫర్, రైట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. How will you transfer the code from development environment to testing environment? Done? Next question కూడా రాసుకోండి. How will you transfer the code to the production environment or live environment? How will you transfer the code to the production environment or live environment? Okay. Done, Ali? Yeah, done. Okay. So Shravani has developed the code. Okay. So she has transferred to the QA environment. Okay. So now the picture comes. How did you transfer the code from development to QA? How did you transfer the code from development environment to QA environment? Okay. So this is one of the very, very important questions, guys. Okay. So I can say this is damn sure interview question. Okay now. Okay. So listen very carefully. So two company details. I mean, I don't take the names. Okay, but I'll explain. So almost 98% of the companies, that one thing that they follow. So then that make explain yes. Okay, same thing you can explain to your interviewer also. Okay. Okay. Yeah. Okay. So manaku there will be something called repository. Okay. So repository ante em ledu. Okay. So this is one of the drive. Okay. Okay. One of the
డ్రైవ్. ఓకేనా? సో మనకు క్లౌడ్స్ ఉంటాయి చూసారా, గూగుల్ డ్రైవ్స్, అజ్యూర్, గూగుల్ డ్రైవ్ లో మనకు కొన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకునేసి మన అందులో మన ఫైల్స్ మొత్తం అందులో మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా? అన్న. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు రికార్డింగ్స్ వస్తున్నాయి కదండి. ఉమ్, ఓకే, సో ఆ రికార్డింగ్ ని అందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. అవునా కదా? అవునన్న. సో ఆ రికార్డ్ ని ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు? గిరి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు రికార్డ్స్. ఆ, అవునా కదా? సో అన్న. ఆ ఒక్క రికార్డింగ్ ని మీరు అందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. అవునా కదండి? బికాస్ హీ హ్యావ్ గివెన్ ద పర్మిషన్ టు ఆల్ ద పీపుల్ టు యాక్సెస్ ద ఫైల్స్. అవునా కదా? అవును. సో అలానే మనకు డ్రైవ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ఏది ట్రెండింగ్ లో ఉందంటే ఓకే, షేర్డ్ పాత్. షేర్డ్ పాత్. ఓకేనా అండి? ఓకే. షేర్ పాయింట్. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇది మొత్తం ఇది విండోస్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఉమ్, ఓకే, సో ఇది మొత్తం రిపాజిటరీస్. ఓకే, వాళ్ళు ఎటువంటి రిపాజిటరీ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా ఒక రిపాజిటరీ నేమ్ తీసుకోండి అని చెప్తే యూ యూజ్ షేర్డ్ పాత్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, సో షేర్డ్ పాత్ అంటే ఏం లేదండి. సో మనకు ఫైల్ మేనేజర్ ఉంది చూసారా? అన్న. ఓకే, సో సేమ్ ఫైల్ మేనేజరే అన్నమాట. సో ఎవ్రీబడి కెన్ సీ దిస్ వన్, రైట్? అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే సో మనకు నెట్వర్క్ అనే ఆప్షన్ చూసారు ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ నెట్వర్క్ అనే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఓకే, సో షేర్డ్ పాత్ మొత్తం ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనండి? షేర్డ్ పాత్ మొత్తం అంటే ఇందులో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ షేర్డ్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేశారంటే సో హియర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డ్రైవ్స్. ఓకే, ఓకే. ఓకేనండి? సో ఆ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళేసి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళేసి మీరు ప్లేస్ ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని అక్కడ మీరు ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు? అందులో మీరు ప్లేస్ చేస్తారు. క్లియర్ అండి? క్లియర్. మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్ మొత్తాన్ని, ఆ ఫైల్ మొత్తాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక D1 అనే డ్రైవ్ లో మీరు పేస్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? D1 అనే డ్రైవ్ వెళ్ళి పేస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఫైల్ పాత్ ఉంది చూసారా? మన ఫైల్ పాత్స్ ఇక్కడ వస్తాయి కదా, అన్న. ఇక్కడ వస్తాయి కదా ఫైల్ పాత్స్. ఓకే, సో దిస్ ఫైల్ పాత్ యూ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద QA. ఓకే, సో మీరు మెయిల్ పెడతారు అన్నమాట అక్కడ. సో హాయ్ XYZ టెస్టర్. ఓకే, సో ఐ హావ్ డన్ ద డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఫైండ్ ద ఫైల్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద బిలో షేర్డ్ పాత్. ఓకే, యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద టెస్టింగ్. ఓకేనండి? ఓకే. ఇలా మీరు టెస్టర్కి ఏం చేస్తారంటే మీరు మెయిల్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేస్తారు? డెవలప్మెంట్ టెస్టర్ కి మెయిల్ పెట్టేస్తారు. ఇలా మెయిల్ పెట్టేస్తారు. ఓకేనా? సో నా ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న కోడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. సో హియర్ ద పిక్చర్ కమ్స్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ కి సపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండింగ్? డెవలప్మెంట్ కి సపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ చేయడానికి సపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? డెవలప్ చేయడానికి సపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ చేయడానికి సపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. క్లియర్ అండి? సో డెవలప్మెంట్ లో ఎటువంటి డేటా అయితే ఉంటుందో QA లో కూడా సేమ్ డేటా. ఇది రెప్లికా అంతే, ఇంకేం లేదు. సో డెవలప్మెంట్ డేటాబేస్ లో ఎటువంటి డేటా అయితే ఉంటుందో ఆ సేమ్ డేటా మనకు క్వాలిటీలో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు కోడ్ మొత్తాన్ని మీరు టెస్టర్ కి ఇచ్చేసారు. సో టెస్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని వాళ్ళ యొక్క డేటాబేస్ లో వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా అండి? ఓకే. సో వాళ్ళ డేటాబేస్ లో వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు టెస్ట్ చేయాలి కదా కోడ్ మొత్తాన్ని ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆల్ ద కోడ్ టు ద QA. ఓకేనా? సో నా ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, QA దగ్గర కోడ్ వచ్చేసింది. సో QA గాట్ ద ఆల్ ద కోడ్. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మన కోడ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ రైట్ అలా మనకు కోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, కోడ్ మొత్తం QA లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే QA ఏం చేస్తారంటే, సో QA విల్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ యువర్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? సో QA ఏం చేస్తారంటే మీకు వచ్చే డెవలప్మెంట్ మొత్తాన్ని QA టెస్ట్ చేస్తారు. సో వెన్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ద టెస్ట్, ఓకే, ఇఫ్ హీ ఫౌండ్ ఎనీ బగ్ అంటే ఏంటి, ఏదన్నా ఇష్యూ ఫైండ్ చేశాడు అంటే. ఓకేనా? సో వాట్ హీ విల్ డూ, ఓకే, సో హీ విల్ రీట్రాన్స్ఫర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ టు ద డెవలప్మెంట్ అగైన్. ఓకే. అర్థమవుతుందా? సో ఇష్యూస్ ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అంటే సో ఆ ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాడంటే డెవలప్మెంట్ లోకి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా? అంటే ఈ టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అలాగే మీ దగ్గర ఫైల్ ఉంది కదా, సో హీ డోంట్ సెండ్ బ్యాక్ ద ఫైల్. ఓకే, సో హీ విల్ జస్ట్ స్టేటింగ్ దట్ ఓకే మెయిల్ పెట్టాడు అన్నమాట. ఓకేనా? సో అన్సోన్ రిక్వైర్మెంట్ లో అన్సోన్ నేను ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఓకే, సో ఆ ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లో అటాచ్ చేసి పంపిస్తాను. ఓకేనా?
ఇష్యూ నెంబర్ 1 డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు, ఇష్యూ నెంబర్ 2 డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు కదా. సో ఇలా ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాడు అంటే అగైన్ హీ విల్ సెండ్ బ్యాక్ టు ద డెవలపర్. ఓకే, అగైన్ విల్ సెండ్ బ్యాక్ టు ద శ్రావణి. ఓకే, సో ఇప్పుడు శ్రావణి ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని క్యాచ్ చేసి అగైన్ షీ విల్ స్టార్ట్ ఫిక్సింగ్ ఆల్ దోస్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఓకేనండి. సో ఆ ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అగైన్ షీ విల్ సెండ్ బ్యాక్ టు ద క్యూఏ. క్లియరా? సో మళ్ళీ క్యూఏ ఏం చేస్తుంది, క్యూఏ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫేజ్ లో ఏమైపోయిందంటే ఆ కోడ్ పాస్ అయిపోయింది. ఓకేనండి. సెకండ్ ఫేజ్ ఏమైపోయిందంటే ఆ కోడ్ క్యూఏ కి ప్రాపర్ గా అనిపించింది. సో వాట్ ద క్యూఏ విల్ డూ, ఓకే, హీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద యూఏటి. సో యూఏటి అంటే నోట్ డౌన్, UAT full form is user acceptance test. UAT means user acceptance test. Done. UAT means user acceptance test. Okay. ఇక్కడ యూజర్ ఎవరు అంటే క్లయింట్. ఓకేనా, యూజర్ ఎవరు అంటే క్లయింట్. ఓకేనా. సో కొన్ని కంపెనీస్ లో యూఏటి వచ్చేసి డెవలపర్ లేదా టెస్టర్ చేస్తారు. ఓకేనా, కొన్ని కంపెనీస్ లో యూఏటి ఏంటి, యూఏటి అంటే టెస్టింగ్ అండి. ఓకే, సో దిస్ టెస్టింగ్ విల్ బి డన్ బై ద క్లయింట్ లెవెల్. క్లయింట్ ఉంది కదా, క్లయింట్ లెవెల్ అంటే క్లయింట్ ఎలా అయితే టెస్ట్ చేస్తారో అలా మనం ఇక్కడ యూఏటి టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారు, డెవలపర్ లేదా క్యూఏ ఎవరో ఒకరు టెస్ట్ చేస్తారు యూఏటి. ఓకేనా. సో కొన్ని కంపెనీస్ డైరెక్ట్ క్లయింట్ విల్ ఓన్లీ టెస్ట్. ఓకేనా అండి, డైరెక్ట్ క్లయింటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ద యూఏటి హ్యాస్ బిన్ పాస్డ్, if the UAT has been passed, okay, so what it will do is, okay, be live, okay, or we can say production. Okay అండి. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తాన్ని ఏమంటే మీరు లైవ్ డేటాబేస్ లో పడేస్తారు. ఓకేనా, అర్థమవుతుందండి. సో నౌ we have released the one requirement. Clear? Now we have released the one requirement. Okay, చూసారా, టు డూ నుంచి అనాలిసిస్ వచ్చింది, అనాలిసిస్ నుంచి డెవలప్మెంట్ వచ్చింది, డెవలప్మెంట్ నుంచి క్యూఏకి వచ్చింది, క్యూఏ నుంచి యూఏటి, యూఏటి నుంచి లైవ్ కి, అంటే మనకు క్లయింట్ కి మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం అనమాట ఆ వర్క్ మొత్తాన్ని. క్లియర్ అండి? అర్థమైందా? సో హౌ ద ప్రాసెస్ వర్క్స్? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? Yes, anybody? No. Right? Okay. So now I'll explain you what is agile method. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి క్లయింట్ మనకి ఇన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసాడు. కరెక్టా? క్లయింట్ మనకు ఇన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం మనకు స్ప్లిట్ కూడా చేసేసాం, అవునా కదండి? ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం మనకు డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, లెట్స్ అజ్యూమ్. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం మనకు డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో క్లయింట్ మన దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే, సో ఐ హావ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్ కాల్డ్ R9 and R10. అర్థమవుతుందా? R9 and R10. ఓకే, సో మళ్ళీ మనకు కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో ఈ కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అనమాట అజైల్ మెథడాలజీ. అంటే సో అజైల్ మెథడాలజీ మనకు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి, 8 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టా? ఓకే, సో మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని మనం ఫినిష్ చేసే వర్క్ చేసే టైంలో మొత్తాన్ని మళ్ళీ మన క్లయింట్ వచ్చి ఏం చెప్పాడు, అగైన్ హీ హాస్ గివెన్ ది 2 రిక్వైర్మెంట్స్. కరెక్టా? సో వేరే మెథడాలజీలో ఎలా అంటే, ఓకే, సో ఇది మొత్తం ఒక ఫేజ్ గా తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది మొత్తాన్ని ఇంకొక ఫేజ్ లో తీసుకుంటారు. ఓకేనండి. అంటే ఈ 2 రిక్వైర్మెంట్స్ మనకు వెయిట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనండి. అంటే ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ ఇన్ టు ద వాట్ బ్యాక్లాగ్. ఓకేనా. ఓకేనండి. సో బట్ మనకు అజైల్ మెథడాలజీ అలా కాదన్నమాట. అజైల్ మెథడాలజీ అలా కాదన్నమాట. ఓకేనా. సో యూ కెన్ టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే. సో ఇది ఏమంటే మనకు చేంజెస్ ని ఈజీగా అడాప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనండి. కెన్ యాక్సెప్ట్ ది చేంజెస్ వెరీ ఈజీలీ. డన్. సో ఇదే మనకు అజైల్ మెథడాలజీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్. ఓకేనండి. ఓకే. సో రైట్ డౌన్, అజైల్ మెథడాలజీ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. Agile methodology is very useful. Agile methodology is very useful. Done, Andy? Yeah, done. Agile methodology is very useful. So it can easily adopt the
adopt the new requirements, or it can easily adopt the new requirement and or and it can easily accept the existing requirement changes, and it can easily accept the existing requirement changes. Done. Done, Anna. Clear and under Kiwi? Yeah, Anna. So any questions, anybody? Any questions? No, Anna. No questions, right? Okay. So now. So ఇది మొత్తం clear అండి అందరికి? Anna. So now let's take one more scenario. Okay. So ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే ఈ R6 అనే రిక్వైర్మెంట్ అఖిల్ కి అసైన్ అయింది. ఓకేనా? So this R6 requirement is assigned to Akhil. Okay. So and so on reason ఈ R6 రిక్వైర్మెంట్ ఏమైపోయిందంటే అఖిల్ ఫినిష్ అయిపోయినాడు. ఓకేనా అండి? ఈ R6 రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అఖిల్ ఫినిష్ చేయలేకపోయాడు అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ R6 రిక్వైర్మెంట్ ఏమైపోతుందంటే ఇట్ విల్ బి సెండ్ ఇన్ టు ద అఖిల్స్ బ్యాక్లాగ్. ఓకేనా అండి? ఓకే. This R6 requirement will be sending into the Akhil's backlog. Okay, Nandi? Okay. Backlog ante enti? So at any cost he has to finish his work. Avuna kada? Ade kada backlog ante. Ledante manaku it will be incomplete only. Yes or no? See, when it comes to the this one we called exams level. Okay. So manaku backlog but manam em cheyali? At any cost we have to finish the backlog. Avuna kada? Anna. సో అలానే మనకు ఓకే సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ మీకు అసైన్ చేసినప్పుడు అండ్ సో ఆన్ రీజన్ యూ విల్ నాట్ ఫినిష్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ యువర్ బ్యాక్లాగ్ ఓన్లీ. ఓకే సో అట్ ఎనీ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ యువర్ వర్క్. ఓకేనా? ఓకే. క్లియర్ అండి? బ్యాక్లాగ్ అంటే అర్థమైంది అందరికి? అర్థమైంది. సో ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ టు ద బ్యాక్లాగ్. సో ఆ బ్యాక్లాగ్ విల్ ఫినిష్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అజైల్ మెథడాలజీ క్లియర్ కదా అందరికి? ఆ డెఫినేషన్ క్లియర్ కదా? అవును. సో దిస్ బాక్సెస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీబడి? ఎస్ అన్న. సో మనం కోడ్ ని ఎలా మూవ్ చేస్తామో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఈ కోడ్ ని ఎలా మూవ్ చేస్తామో క్లియర్ కదా? అన్న. డన్? డన్. సో నౌ సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విల్ ఫాలో. ఓకే సో ఇంకొక కంపెనీస్ ఎలా ఫాలో అవుతారు? ఓకే సో ఇన్ బిట్వీన్ క్యూఏ ఈ డెవలప్మెంట్ కి క్యూఏ కి మధ్యలో ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. ఓకేనండి? క్యూఏ కి డెవలప్మెంట్ కి క్యూఏ కి మధ్యలో ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. సో ఆ బాక్స్ ఏంటి అంటే కోడ్ రివ్యూ. ఓకేనా? ఓకే. కోడ్ రివ్యూ. ఓకే సో కోడ్ రివ్యూ అంటే ఏం లేదండి. ఓకే సో మీరు డెవలప్ చేస్తుంటారు కదా కోడ్. ఓకేనా? ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఏంటంటే ఓకే సో యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ టీమ్ లీడ్ విల్ రివ్యూ యువర్ కోడ్ అండి. ఓకేనా? సో మీరు రాసిన కోడ్ లో స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంది? ఓకేనా? సో ఈ కోడ్ వల్ల ఎక్కడైనా మనకు కోడ్ బ్రేక్స్ ఏమైనా జరుగుతాయా? ఓకేనా? సో దే విల్ బి ఎనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఓకేనా? సో ఈ మొత్తం ఏంటంటే మనకు కోడ్ రివ్యూ తెలిసిపోతాయి. ఓకేనా అండి? ఓకే. బిఫోర్ సెండింగ్ టు ద QA team, ఓకే సో కోడ్ రివ్యూ విల్ బి హ్యాపెన్. ఓకే సో ఈ కోడ్ రివ్యూ ఏం జరుగుతుంది మనకు? he will start testing all the code. I mean code test చేయరు. ఓకే సో they will reviewing all the codes. ఓకేనా అండి? ఓకే. ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు రివ్యూ చేసి ఆ రివ్యూ చేసిన కోడ్ ఒకవేళ ప్రాపర్ గా ఉంటే he will send to the QA. ఓకేనా? సో మీరు రాసిన కోడ్ ప్రాపర్ గా లేదు అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద. క్లియరా? అర్థమైందా కోడ్ రివ్యూ ఫేజ్ అంటే ఏంటో? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఎనీవన్? సో కోడ్ రివ్యూ అంటే ఏం లేదండి. ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ఓకే దే విల్ స్టార్ట్ చెకింగ్ యువర్ కోడ్. ఓకేనా? సో ఆ కోడ్ లో మనకి ఏదైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏదైనా చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఓకేనా? సో ఆ కోడ్ వల్ల ఏదైనా కోడ్ బ్రేక్ జరిగి కోడ్ బ్రేక్ అంటే ఏం లేదండి ఓకే హ్యాకింగ్ అన్నమాట సింపుల్ గా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే సో దాని వల్ల ఏదైనా హ్యాకింగ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా చెక్ చేస్తారు అనమాట కోడ్. ఓకే ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి డన్. ఓకేనా? ఓకే.
ఇలా ఇది మనకు ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఫినిష్ అవుతుంది ఓకేనా. సో ఇది మొత్తం థియరిటికల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవునా అండి. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ థియరిటికల్ పార్ట్. ఓకే సో నౌ ఐఎమ్ గోనా షో యూ సో హౌ దీని మొత్తాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఓకేనా. దీన్ని మొత్తాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టేక్ సో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే the question will be what are the project management tools? What are the project management tools? What are the project management tools are being used what are the project management tools are being used in your organization or in your project? Dana? No. In your project, okay. So take the answer. So we will be using the we will be using the Jira tool. We will be using the Jira tool. We will be using the Jira tool to manage the projects. We will be using the Jira tool to managing the projects. Done? Yeah, done. Okay. So clear and doubts on there. So Jira అనేది ఏంటంటే okay. This is one of the project management tool అన్నమాట. ఓకేనా. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనము ఇక్కడ థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేసాము ఓకే. సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఓకేనండి. ఓకేనా. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ ద Jira tool will be looking like. So everybody can see the Chrome. No. So now everybody can see this, right? No. Yeah. So I'll show you the few of the images, guys. Okay. So I think 2 batches ముందే ఏమైందంటే okay. So we will be having in previous గా Trigen అనే ఒక కంపెనీ వర్క్ చేసేటప్పుడు okay. So my company was using the Jira. So now IQA కూడా Jira యూస్ చేస్తుంది okay, but they did not given me any permission. ఓకేనండి. అంటే Okay. నేను నా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ లో నేను మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వలేనండి. So but my previous company I can able to join the meetings in the my office laptop. Okay. But ఈ Okay. కంపెనీలో నాకు ఆ ల్యాప్టాప్ నేను జాయిన్ అవ్వలేదు. ఓకే. సో అందుకే మీకు పిక్చర్ ఇమేజెస్ చూపిస్తాను ఓకేనండి. Okay. Let me show you. So whatever the things I have shown you, right? So everything I'm going to show you in the pictures level. Okay. That's one of the very important okay. So Jira tool అనేది చాలా important.
Yes. So everybody can see my screen, right? Yes, bro. Okay. So మీకు boxes గా చెప్పాను కదండి. Okay. So in their company they are using only to do list, in progress, code review, done. ఓకేనా? So they are not doing any testing, nothing. Okay. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటే టు డూ లిస్ట్ ఉందా ఇక్కడ? సో ఈ టు డూ లిస్ట్ పక్కన ఏముంటుందంటే మనకు డెవలప్మెంట్ అనాలిసిస్, కరెక్టా అండి? అనాలిసిస్ తర్వాత మనకి ఏముంది? డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏం బాక్స్ ఉంది మనకు? QA తర్వాత UAT తర్వాత రిలీజ్, అవునా? ఓకే. సో ఇదొక దీన్ని మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ టికెట్. ఓకేనండి? టికెట్ రిక్వైర్మెంట్ స్ప్రింట్. ఓకేనా గైస్, అండర్స్టాండింగ్? అన్న. అమ్మాయి ఆడబుల్, రైట్ గైస్? అయ్యా అన్న. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ టికెట్ అన్నమాట. ఓకేనా? వన్ రిక్వైర్మెంట్, వన్ స్ప్రింట్ ఆల్సో. ఓకే. ఓకే. సో ఇది ఒకరికి అసైన్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా? సో అసైన్ అయిన వాళ్ళ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా అండి? ఇట్ విల్ బి షోన్ హియర్. ఓకే. ఓకే. సో ఇది మీరు టు డూ లిస్ట్ లో మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ టు ది అనాలిసిస్. ఓకేనా? సో టికెట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఇందులోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటారు మీరు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇది అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, అనాలిసిస్ నుంచి మీరు ఇందులోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, డెవలప్మెంట్ లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటారు. సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ డన్, యూ విల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ టు ది వాట్, QA అనమాట. ఓకేనా అండి? సో ఇలా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇష్యూస్ అన్నిటి మీరు ఒకటి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకేనా? ఓకే. క్లియరా? యా అన్న. Okay. So this is how the Jira will be looking like. Okay. The same exactly. This is how the Jira will be looking like. ఓకే. So అందులో మనం బాక్స్ ఇక్కడ చూసారండి. సో అప్లికేషన్ స్క్రీనింగ్, ఇంటర్వ్యూయింగ్, ఆఫర్. సో ఇది వేరే, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది అదర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా? సో ఇది హెచ్ఆర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. దిస్ ఇస్ హెచ్ఆర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ బోర్డ్. ఓకే. బట్ మనకి డెవలప్మెంట్ ఏమిటంటే ఇక్కడ టు డూ లిస్ట్, అనాలిసిస్, డెవలప్మెంట్, QA, UAT, రిలీజ్. ఓకేనా? సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏం చేస్తారు మీరు ఇందులోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూఆర్ డూయింగ్, యూ విల్ బి డూయింగ్ ద డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకేనా అండి? ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ద జీరా విల్ బి లుకింగ్. ఓకేనా? సో ఇది జీరా స్క్రీన్ షాట్. ఓకేనా అండి? ఓకే. దిస్ ది జీరా స్క్రీన్ షాట్. ఓకేనా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ గెట్ ఎనీబడి? నో అన్న. No. No questions. So I have given almost all the interview questions. Okay. ఓకే అన్న. Okay. So still you are expecting anything to give an explanation, guys? Or else you have stuck any question in your mind. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు అడగచ్చు. Okay. So I am thinking that so I have covered all the things which I have to explain. No questions? నో అన్న. Right. Okay. So if no questions, we'll wind up the call. Okay. So if you have a questions, guys, please ask me now. Okay. So I'm go now. Okay. So you cannot, you don't have any people to answer your questions. Okay. So think I'll give you 3 more minutes. Okay. Please recap what are the things you have. Okay. So then I'll start picking the questions. I'll give you 2 more minutes to think the questions.
నా డౌట్స్ ఏం లేదు. No doubts, sir. Mm, Okay, guys. So I'm done with the whatever things I have to explain. I'm done. Okay. So if no questions, we'll wind up the call. okay. Okay. So wind up. Okay, guys. Then. Okay, no, thank you. So yeah, thank you so much for attending the class. Okay. Now one more thing, all the very best. Thank you so much, Anna. Okay. So if you have any things to ask me, you can contact me at any time. Okay, Anna. Okay, sure. Whenever I have a time, for sure I'll give you the answer. Okay, Nandi? Okay, Anna. So think that మీరు నాకు మెసేజ్ చేసిన తర్వాత వెంటనే నా దగ్గర రిప్లై మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకేనా? సో ఐ Okay. విల్ అసైన్ విత్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద వర్క్స్. ఓకే. Okay. సో నేను ఆన్ ద స్పాట్ లో ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను అంటే ఓకే. సో యూ విల్ గెట్ ద హాఫ్ మైండెడ్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? సో when I take a time to answer the question, which I give you the 100% confidence. ఓకేనా అండి? Okay, Anna. Yeah. So if no question, shall I stop the recording the class? Yeah, no, okay. Yeah.